Очередная проверка связи. Как звук? Раз, раз. 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 Раз, раз.
Раз, 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 раз. Раз, раз. Тестовое прохождение. Icewind Dale. Заставочка. They say that history is the greatest of all teachers, and that tales of past deeds define who we are in the present, and what we shall be in the future. It is said that such tales shall, with each telling, illuminate us all with the light of truth. I shall tell you of such a tale. Синглплеер на английском языке. Сейчас переключимся на русский язык и проверим звук. Итак, звук раз, 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 раз. Итак, звук раз, 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 раз. Итак, звук раз, 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 раз. Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Марсель, и сейчас мы будем разбираться с такой замечательной игрой, как Icewind Dale. Я помню 2000 год, эта игра меня просто поразила, она безумно красивая графически, безумно красиво с точки зрения музыки, а также игрового дизайна. Я хотел бы, чтобы вы разделили хотя бы толику моего восторга этой игрой и обязательно познакомились с ней, а я постараюсь вам в этом помочь. Итак, мы будем играть в редакцию Icewind Dale Enhanced Edition на русском языке, хотя здесь небольшой минус. Перевод на русский язык довольно неплох, но со шрифтами небольшая беда, поэтому те, кто знает английский язык, рекомендую вам играть в английском языке. Вы ощутите дополнительное эстетическое удовольствие от красивых английских шрифтов. Итак, игра состоит из основного ядра и также дополнения Сердце Зимы, которое мы будем разбирать немного позднее. Начинаем с основной игры. Заставка. They say that history is the greatest of all teachers, and that tales of past deeds define who we are in the present, and what we shall be in the future. It is said that such tales shall, with each telling, illuminate us all with the light of truth. I shall tell you of such a tale. It is a tale quite familiar to me, for I have spent nearly a lifetime piecing it together and chronicling it here within this book. For years I have pondered its passages, studying every line, committing each word to memory. Perhaps now, in the telling of it, I shall at last find the answers I seek. Our story takes place in the northern region of Faerun, known as Icewind Dale.
It is a harsh, frozen land, cut off from the rest of the world by a wall of jagged peaks called the Spine of the World. For centuries, the icy plains of the Dale have been home to the barbarian peoples of the Uthgard and Regedman. Huddled together in small, closely knit tribes, the barbarians lived simple lives, free, proud, and fiercely independent. Until the day an archmage named Erakan came to Icewind Dale. With an army of mercenaries, Erakan sought to conquer the north and force the fierce barbarians into slavery. Long weeks of battle followed, and the scattered barbarian tribes suffered terrible losses. Defeat seemed inevitable. In their darkest hour, a barbarian shaman named Jared came forth and demanded a council between all the remaining tribes of the north. A respected warrior, Jared persuaded the council to put aside their differences and unite against Erakan. Strengthened by a new sense of purpose, the barbarians rallied behind their new leader. The combined might of the Northmen proved more than a match for Erakan, who had counted on the division of the tribes. Wave after wave of barbarian warriors tore into Erakan's hired army, forcing them on the defensive and ultimately into full retreat. As his army crumbled around him, Erakan had time for one last desperate act before his enemies descended upon him. Drawing upon his remaining power, the Archmage breached the planar boundaries, tearing open a portal to the lower planes. The foolish Archmage's cries of victory immediately turned to shrieks of terror as the hideous and twisted shapes of demonkind materialized from the portal and poured onto the battlefield. The sudden appearance of the demons drove the combatants, barbarian and mercenary alike, to turn to meet the new threat side by side. The remaining warriors bravely charged the portal to drive the hellspawn back, and were slaughtered by the hundreds. As his people fell around him, the barbarian shaman, Jared, looked up from the blood-drenched snow of the battlefield and caught sight of a lone figure high upon a ridge in the distance. Jared immediately recognized this vision as an omen from his god Tempus, and in that instant he knew what had to be done. Shouting cries to his god, he charged through the ranks of the demons and plunged into the portal. As Jared's blood fused with the energies of the portal, an explosion of white light engulfed the battlefield. When the light subsided, the demons were gone, and the portal was closed. In its place hovered a disk of solid stone. Frozen within the center of the disk was Jared's body, locked in his final moment of agony, in his final moment of triumph, for all eternity. But that is not the end of our tale. It is but the beginning. Итак, друзья, надеюсь, вы посмотрели вступительный ролик к игре. Он довольно интересный. Не последнюю роль в этом ролике играет сам рассказчик, но об этом вы узнаете в конце игры. Я перескажу кратко содержание ролика. На варваров напал злой архимаг с армией наемников, который пытался их поработить. Но варвары дали ему нехилый отпор, и архимаг в последней отчаянной попытке одержать верх над варварами открыл портал в Нижние миры, или, как мы бы сказали, в ад. Оттуда хлынули демоны, которые начали крушить всех, не разбирая, и наемников, и варваров. Варвары с наемником не объединились против этого безобразия.
но их сил было недостаточно для того, чтобы остановить демонов. И тогда варварский шаман по имени Джеред увидел вдалеке фигуру своего бога. Он понял, что это знак, и пожертвовал собою, войдя в портал, и запечатал этот портал. На месте портала остался лишь каменный диск с фигурой вот этого героя шамана Джереда. Итак, игра начинается с создания отряда. Есть 6 слотов для того, чтобы создать свой отряд. В отличие от другой нашумевшей игры из этой серии, Baldur's Gate, здесь мы создаем при старте сразу весь отряд, 6 игроков, а не одного персонажа, к которому в дальнейшем будут присоединяться персонажи из самой игры. Игра предлагает уже готовые персонажи, но я никогда не играл готовыми персонажами. Мне сам процесс создания персонажей нравится, наверное, даже больше, чем игровой процесс. Он здесь весьма увлекателен, а если еще и понимать хотя бы поверхностно, что к чему, то он очень сильно повлияет на сложность или легкость прохождения игры. Я буду создавать партию из 6 персонажей, хотя при желании можно создать партию из меньшего количества персонажей. Ходят легенды об игроках, которые проходили игру на максимальном уровне сложности одним персонажем, и в принципе такое, наверное, любой может повторить, изучив все аспекты игры, чтобы можно было выжать максимум из каждого игрового правила. Ну и кроме того, нужно будет потратить очень много времени на сейф-лоуды. Я же люблю комфортные прохождения, интересное прохождение с балансом сложности и все-таки повествование, когда внимание игрока не концентрируется только на преодолении трудностей и на сражениях. Итак, первый персонаж по традиции это паладин-человек. Я сейчас буду в какой-то степени восстанавливать ту партию, в которой я проходил эту игру впервые в далеком 2000 году. У меня до сих пор с тем временем именно из-за этой игры связаны очень теплые воспоминания. На тот момент игра меня дико захватила. И сейчас, когда я в очередной раз прохожу ее, я как будто бы немного возвращаюсь в то время. Итак, здесь есть портреты персонажей на выбор. Кто-то может догрузить свои портреты, игра это позволяет. Но мне кажется, имеющиеся уже портреты довольно симпатичные, в отличие от той же Baldur's Gate, где почти все портреты, особенно в первой части Baldur's Gate, весьма уродливые. Либо же повторяют портреты персонажей, которые мы встречаем в игре. Согласитесь, это не очень хорошо, когда портрет твоего аватара полностью совпадает с портретом какого-то игрового персонажа. Итак, мой паладин имеет вот такую внешность. Для паладина подходит всего лишь одна раса — человек. Остальным расам этот класс недоступен. Здесь, как видим, на выбор есть паладин. Что умеет паладин? Паладин умеет носить шлемы и любые доспехи. Это значит, что он неплохой танк. Он может достичь уровня специализации, то есть вложить 2 ячейки, 2 слота в любом оружейном навыке, что делает его неплохим воином. Стили боя, близкие к предыдущему навыку, тоже определяют его мастерство в игре и в сражении, и он также может вложить в эти навыки 2 слота. Может использовать способность возложить руки. Прекрасная способность. В пылу битвы она иногда может зарешать, когда у какого-либо персонажа остается очень мало здоровья, и этот персонаж не может
выпить бутылочку зелья, потому что он, например, ее только что выпил и еще не прошел таймер, то есть не начался следующий раунд, либо если персонаж находится без сознания. Способность возложения рук восстанавливает здоровье персонажа, не обязательно самого паладина, но и любого его союзника. При этом делает это моментально, что, как я уже сказал, в битве очень важно. Может использовать способность вылечить болезнь. Эта способность иногда может пригодиться, особенно в сражении против некоторых врагов, которые как раз накладывают болезнь. Может использовать способность обнаружить зло. Эта способность по игре не очень нужна, но иногда можно просто ее... Особенно если вы уже проходили игру, знаете, кто из персонажей является злым, хотя пытается вас обмануть, но для отыгрыша персонажа, для того, чтобы, может быть, напасть на кого-то, кто выдает себя за доброго, и при этом не поступиться собственными принципами добра, вы можете использовать это заклинание, увидите, что персонаж является злым, и после этого смело его рубите на куски. Может наложить на себя защиту от зла один раз в день. Это заклинание, мини-заклинание помогает паладину против атак от злых существ. Злые существа будут причинять паладину намного меньше урона своими физическими атаками. Может использовать способность сразить зло один раз в день. Эта способность, ну как здесь и написано, наносит урон злому существу. Для тех, кто не знаком с системой D&D, поясняю, 1d6 и похожие надписи всегда означают бросок кубика. Первое число обозначает сколько кубиков, а после буковки D второе число обозначает каких кубиков. В данном случае подразумевается, что нужно будет бросить один кубик с шестигранных. Бывают кубики 8-гранные, 10-гранные, 12-гранные. Самый часто бросаемый, часто используемый кубик в игровой системе Icewind Dale, точнее это игровая система Dungeons and Dragons, это 20-гранный кубик, и он определяет успех или неудачу в каждом действии, которое вы совершаете. Это удар оружием, это проверка какого-то навыка, это поиск ловушек и так далее. Практически любое действие, шанс которого является не 100%, шанс успеха которого является не 100%, требует кидания 20-гранного кубика, и результат сравнивается с каким-то числом, выражающим сложность этого испытания. Как видим, способность сразить зло наносит урон один шестигранный кубик плюс еще один шестигранный кубик за каждые 3 уровня паладина, что не очень много, но иногда может помочь. Начиная с 3 уровня, паладин может использовать способность изгнания нежити как священник, только на 2 уровня ниже. Эта способность, я считаю, посредственной, по крайней мере в игре Icewind Dale. Нежити здесь очень много, но, во-первых, она не так сильно подвержена этому заклинанию, чтобы считать его имбой. Иногда проще просто накостылять нежити хорошим молотом по голове. А вторая причина — это то, что у меня в партии будет священник, который, как здесь в описании уже указано, может использовать такую же способность, но существенно эффективнее, потому что не будет вот этого дебафа на 2 уровня ниже. Начиная с 9 уровня, паладин может читать заклинания священника. Это тоже небольшое копирование класса священника, но паладин со священником не может конкурировать в чтении заклинаний. Священник делает это намного лучше, но понятно, что у паладина есть свои плюсы, он намного лучше сражается. То есть паладин является неким гибридом обычного воина и священника. На 3 уровне паладин получает способность Божественная отвага, дающую иммунитет к страху. Страха в игре будет много, очень часто враги используют заклинания страха против вашей партии, и эта способность довольно неплоха. Паладин получает улучшение +2 ко всем спас-броскам. Спас-броски — это как раз те
показатели сложности испытаний, которые должны пройти враги для того, чтобы причинить какой-то ущерб. Есть 3 вида спас-бросков. Это воля, это рефлексы и это... Что же там третье? Что-то там третье. Сейчас мы с вами будем проходить игру, я это вам подскажу. У каждого вашего персонажа, как и у любого другого персонажа в игре, есть свои базовые спас-броски. Это тот уровень сложности, который необходимо преодолеть для того, чтобы пробить защиту персонажа и нанести ему какой-то вред. У паладина эти спас-броски на 2 единицы выше. Паладины полностью иммунны ко всем видам болезней, магическим или мирским. Может иметь только законно доброе мировоззрение. Мировоззрение в игре это отдельный аспект. В игре Icewind Dale он практически не нужен, но он может повлиять на некоторые незначительные аспекты. Прежде всего, в игре Icewind Dale он влияет на заклинания, доступные священникам. У злых и у добрых священников будет разный набор заклинаний. Незначительно, но отличается. В части квестов и прохождения игры мировоззрение партии почти ни на что не влияет. Но у классов в игре есть ограничения по мировоззрению. Так, например, паладин не может быть никаким, кроме как законно добрым. У друидов, например, есть такие же ограничения, они должны быть нейтральными и так далее. При повышении уровня паладин получает 1d10 пунктов здоровья. 1d10 в этом случае означает бросок одного 10-гранного кубика, что является довольно высоким показателем. Выше показатель только у варвара, насколько я помню, у которого на каждый уровень прибавление очков здоровья определяется путем бросания кубика 1d12. Итак, паладин. Дальше будут подклассы. В этих подклассах работают все те же самые свойства, которые я уже зачитал, плюс дополнительные свойства, с которыми мы сейчас ознакомимся. Подкласс рыцарь, это один из моих любимых подклассов, получает улучшение плюс 3 к вот этому показателю. Разные люди читают его по-разному. Аббревиатура с английского на английском звучит как To Hit Armor Class Zero, что означает, чтобы ударить врага с классом брони 0. Это связано также с броском 20-гранного кубика, какой результат вам необходимо получить для того, чтобы успешно ударить врага, имеющего класс брони 0. Можете сильно сейчас с этим не заморачиваться, если вы не знакомы с системой Dungeons and Dragons. Я прошел игру Icewind Dale дважды, прежде чем не узнал правила этой ролевой системы, и это мне не помешало получить удовольствие от игры. Я просто понимал, что чем больше To Hit Armor Class 0, тем лучше. Ну, здесь немножечко не так это работает. To Hit Armor Class 0. В общем, в игре я вам лучше в ходе боя об этом расскажу. Плюс 3 означает, что к броску 20-гранного кубика автоматически прибавляется бонус 3 против демонических и драконоподобных существ. Может использовать способность побороть страх. Один раз в день за каждый уровень. Про страх мы с вами уже немного поговорили. Обладает иммунитетом к очарованию, страху, отравлению и подавлению боевого духа. Вполне неплохая способность для игры Icewind Dale, здесь она пригодится. 20% сопротивления к огню и кислоте. Этот класс очень хорош против драконов, но в игре Icewind Dale драконов, к сожалению, ну и для кого-то, к счастью, нет. Недостатки. Не может использовать луки, арбалеты, пращи и дротики. Я паладином никогда не сражаюсь с дальнобойным оружием, поэтому этот дебаф для меня является совершенно несущественным. Но кто-то может предпочитать и дальнобойное оружие, поэтому имейте в виду. Инквизитор. Может использовать способность развеять магию один раз в день, плюс одно использование за каждые 4 уровня.
Эта способность позволяет снять какие-то бафы с врага, который обвешался защитными заклинаниями и которого вы не можете повредить. Может использовать способность истинное зрение один раз в день. Эту способность я уже не помню. Разберемся по ходу игры, если столкнемся с этой способностью. Обладает иммунитетом к очарованию и удержанию. Недостатки. Вот здесь уже более существенно. Не может изгонять нежить, что чуть-чуть плохо. Не владеет способностями возложить руки и вылечить болезнь, что очень плохо. Не может читать жреческие заклинания, что, на мой взгляд, тоже очень плохо. Поэтому класс Инквизитор не для меня. Охотник на нежить. Очень похож, на мой взгляд, на класс Рыцарь, потому что также имеет бонус к своему успеху на попадание, это плюс 3. Но при этом, как и Инквизитор, не умеет возлагать руки и лечить болезнь. Это не для нас. Хотя вот этот вот бонус получить плюс 3 к урону против любой нежити для игры Icewind Dale очень хорош, потому что нежити здесь будет много. Черный Страж. Это так называемый антипаладин, потому что он является собой полную противоположность обычному паладину, начиная с того, что он не законный добрый, а законный злой. Этот класс имеет иммунитет к откачиванию уровней и страху. У охотника на нежить тоже есть такой иммунитет к откачиванию уровней. Некоторые враги в игре умеют откачивать уровень персонажа. Это означает, что они понижают ваш уровень, и вы теряете все бонусы, связанные с повышением высокого уровня. Становитесь на какое-то время, пока не пройдет этот эффект, а эффект перманентный, пока его не снимут, персонажем более низкого уровня. Может использовать способность изгнать нежить, как и паладин. Может использовать способность поглотить здоровье. Это мини-вампиризм. Наносит врагу 2 единицы урона за каждый уровень и исцеляет стражу то же количество здоровья. Не действует на нежить и механизмы. Нежити, как я уже сказал, здесь довольно много, и поэтому иногда эта способность будет просто бесполезна. Может использовать способность «Отравленное оружие». Один раз в день на 1 уровне, плюс одно использование на 5 уровне. Отравленное оружие в течение 5 раундов при каждом успешном ударе жертва будет получать дополнительно 2 единицы урона от яда, до максимума 12 единиц урона, без возможности сделать спас-бросок. Более того, жертва, провалившая спас-бросок против яда, будет получать дополнительно еще 1 единицу урона от яда в течение 4 раундов. Это один из спас-бросков, про который я говорил, против яда. На 3 уровне может использовать способности Аура, Отчаяние. И ее воздействие зависит от уровня Черного Рыцаря. На 3 уровне враги в радиусе 15 футов на 1 ход получают ухудшение к своему попаданию. И 2 к классу защиты. На 6 уровне минус 2 к попаданию, минус 2 к классу защиты. На 15 уровне минус 4 к попаданию, минус 4 к классу защиты. На 20 уровне минус 4 к попаданию, минус 4 к классу защиты. Ну и вызывает страх у врагов. Недостатки. Может быть только злым, это я вам уже сказал. Не может читать обнаружить зло, не может использовать защиту от зла. Не может возлагать руки, не может лечить болезни, не получает иммунитет к болезням. В этой игре у нас будет выбор между рыцарем и охотником на нежить. Охотник на нежить будет довольно силен, но не владеет способностями возложить руки. Рыцарь, вот как я уже сказал, попадание плюс 3 к урону. Ничего ему практически в этой игре не дает. Хотя в конце будет там один демон. Пока не буду спойлерить. Поэтому давайте берем рыцаря. Именно за него я люблю играть больше всего. Как я говорил, мировоззрение у нас ограничено в выборе. Это только законопослушный добрый. Параметры.
Это еще одна фишечка системы Dungeons and Dragons. Все ваши характеристики определяются путем броска кубиков. В той редакции игры, в которую я играл, не было указано вот этого суммарного значения всех кубиков. Они просто вот так вот были раскиданы. И нужно было примерно подсчитывать в голове удачно, неудачно легли кубики. И если неудачно, то перекинуть их. Как кидаются кубики? На каждую характеристику берется 3 броска шестигранного кубика, и значения складываются. Получается, что диапазон значений от 3 до 18. 18 это очень хорошее значение, 3 это минимально возможное значение. В классической системе после таких бросков их поправить нельзя, их только можно перераспределить между характеристиками. Например, харизма паладину очень нужна, поэтому она должна быть 18. А если бы харизма была бы 9, а телосложение 18, то был бы резон подумать над тем, чтобы бросок 18 перекинуть в харизму. В компьютерной игре Icewind Dale можно вручную те броски, которые вы уже получили, еще и скорректировать, сохранив общую сумму. Вот почему я говорил про эту общую сумму. Она очень важна, потому что, по сути, все вот эти значения вы можете перераспределять, сохраняя общую сумму и соблюдая некоторые классовые ограничения, как вы уже здесь, наверное, заметили. Меньше 17 харизмы для паладина я сделать не могу. Для воина такого ограничения нет, и вы увидите это дальше. Воин у меня будет с харизмой 3. Итак, 76 это не очень высокая сумма, поэтому бросаем. Вот, это то, что надо. Но кроме вот этого броска 88, что является очень хорошим показателем, есть еще немаловажный атрибут для силы. Сила у людей, то есть у расы человек, ограничивается значением 18, но после 18 есть еще через дробь вот такое значение, которое тоже определяет как бы под силу и довольно значительно влияет на то, как ваш персонаж сражается, какой урон он наносит и какой вес может переносить. Поэтому причем эту характеристику плюсиками и минусами вы уже изменить в игре не можете. Это рандом, который нужно перекидывать. Давайте посмотрим сейчас, какая сила нам выпала. Вот, это уже неплохо. Давайте вот это и оставим. Есть люди, кто заморачиваются с бросками кубиков и пытаются сделать, ну, просто убер персонажа, но это немножечко портит, на мой взгляд, удовольствие от игры. Вообще я не являюсь поклонником так называемого макс-мина, когда все нужные характеристики загоняются в плюс, а ненужные в минус. Но в игре Icewind Dale я этим грешу, потому что я понимаю, это плохо сказывается на ролевом отыгрыше, но каждый раз в сложном сражении жалеть о том, что ты там постеснялся накинуть несколько кубиков в нужную тебе характеристику, тоже не хочется. Поэтому сейчас мы будем заниматься как раз вот этим самым мин-максингом. Итак, для паладина нужны 3 основные характеристики. Это харизма, телосложение, сила. Сила, харизма у нас уже находится на максимуме, и теперь можно подумать, что... Давайте сбросим до минимума. Что можно сделать с остальными характеристиками? Вот я сбросил до минимума, вы видите ограничения, не могу сбросить ниже, но очень важны телосложения, которые определяют количество очков здоровья и сопротивление некоторым эффектам типа яда. Также важна ловкость, но ловкость выше 10 никакого значения иметь уже не будет. Ловкость нужна для повышения класса брони, но в тяжелом доспехе бонус от ловкости ограничен, насколько я помню, 0, и ловкость выше 10 уже не будет давать дополнительного бонуса к классу брони, если вы носите тяжелую броню. Телосложение нужно выкрутить на максимум. А дальше уже давайте сделаем нашего персонажа чуть-чуть поумнее, чем интеллект с тройкой. Обратите внимание, все характеристики у меня имеют четные значения. Почему это важно? В системе Dungeons and Dragons бонусы, которые зависят от ваших характеристик,
это не ваши характеристики. То есть от ловкости 10 бонус будет равен нулю. От ловкости 11 бонус будет также равен нулю, то есть ловкость 10 и ловкость 11 для игры воспринимаются одинаково. Для того, чтобы увеличить бонус от ловкости, чтобы он стал единицей, мне нужно иметь ловкость 12. Дальше 13 будет опять единицы, 14 плюс бонус будет 2 и так далее. То есть каждые 2 единицы, вложенные в характеристику, дают одну единичку бонуса, которая зависит от этой характеристики. То же самое касается и дебафов. Если ловкость у меня будет 9, то у меня будет не бонус, а наоборот штраф минус 1 к ловкости. От ловкости 8 у меня будет точно такой же штраф. Затем минус 2, вот это минус 3 и так далее. Ну, то есть вы поняли, что каждые 2 очка характеристики дают плюс 1, либо минус 1 к бонусу этой характеристики. Характеристики этого класса, на мой взгляд, мы выбрали довольно неплохо. Не стыдно, по крайней мере. Дальше переходим к навыкам. Навыки — это как раз те самые та самая возможность сражаться оружием, о которой мы читали в описании класса. Я очень люблю двуручные мечи и длинные мечи. Двуручные мечи просто потому, что это по-мужски. А длинные мечи, ну потому что, во-первых, это тоже меч, мужское брутальное оружие, и при этом можно еще использовать щит. А еще потому, что в игре будет один довольно неплохой меч, я бы сказал, очень неплохой меч. Именно для паладина никакие другие классы пользоваться этим мечом не смогут. И когда при первом прохождении игры я этого еще не знал, нашел этот меч, я безумно радовался, что у меня в партии есть паладин, но в дальнейшем, конечно же, я всегда брал в партию паладина с прицелом на этот меч. Поэтому двуручный меч, и еще можем взять стиль боя меч и щит. То есть у нас будет персонаж, который очень классно будет сражаться... Ой, прошу прощения, двуручный меч, длинный меч. Который очень хорошо будет сражаться длинным мечом и щитом. Ну, по крайней мере, еще лучше выжить из такого персонажа нельзя. Разве что вместо меча и щит взять стиль боя одно оружие. Это означает, что я буду лучше сражаться мечом. Сейчас я вам зачитаю, что именно. Но для этого мне нужно, чтобы вторая моя рука была свободна. То есть я буду лишен возможности использовать щит. Итак, навык этого стиля боя предназначен для персонажей, которые не желают использовать щит, но хотят получить преимущество при использовании одноручного оружия. Персонаж получает, если бы я вложил одно значение, +1 к классу защиты и возможность наносить критические удары при бросках атаки 19 и 20. Броски атаки — это как раз тот самый 20-гранный кубик, о котором я говорил. Обычно критические удары, то есть критический успех при попадании определяется броском 20. В этом случае бросок 19 также будет являться критическим успехом. На 20-гранном кубике будет уже не одно, а два желаемых для вас значения. Это значит, что вероятность крита вы увеличите в 2 раза. Ну, довольно неплохо, но танковку никто не отменял. Бить ваших персонажей будут очень сильно. Специализация, 2 слота. Персонаж получает +2 к классу защиты и возможность наносить критические удары при бросках атаки 19 и 20. Паладин у меня не будет дамаг-дилером как таковым, больше танк, поэтому щит. Щит — это мой выбор. Внешность. Ну, игра генерирует внешность персонажа, исходя из ваших предыдущих выборов. Во-первых, это раса, во-вторых, это класс, и в-третьих, это портрет персонажа. Как вы видите, выбор цветов, который я могу здесь поменять, уже соответствует тому портрету, который я выбрал. Я сохраню то, что мне предлагает игра. А дальше самое интересное, почти самое интересное напоследок, почти самое интересное — это выбор голоса. Слишком брутально. Это неплохо. Looks like I'm gonna have to go To the pain the learned should lead. Good, I couldn't see anything back. Watch your... Why, yes. It is a shame that we must resort to violence. Come then, I will do my... The silent... I'll take... That's fine with me.
Давайте вот это. Gods grant me I would be on the deep. Так, самое интересное, как я уже сказал напоследок, это имя. Имена у меня уже в голове с моего первого прохождения, поэтому я их буду вводить автоматически, но, к сожалению, не все, поэтому над какими-то именами сейчас при создании партии я буду тупить. Итак, вот он наш первый персонаж. Обратите внимание, как не очень хорошо сочетаются английские и русские шрифты. Русский шрифт, конечно, в этой игре немного подкачал. Следующий наш персонаж. Персонаж из моего старого прохождения. Это также мужчина. Это карлик. Дварф. Дворфы. Очень крутая для боевки раса. Расовые особенности дворфов. Инфравидение, что не очень нужно, но приятно иногда глазу. Просто все будут в условиях темноты подсвечиваться красненьким. Получают +2 к спас-броскам против парализации, яда, смерти, ну и так далее. Можете прочитать. То есть они более стойкие персонажи. Взлом замков. Плюс 10% поиск ловушек, плюс 15% обнаружение иллюзий, плюс 5% установка ловушек, плюс 10%, что делает их неплохими ворами. Но почему они хороши для воинов? Потому что они имеют бонус телосложение плюс единица, но при этом штраф и ловкость -1, харизма -2. Харизма и ловкость для воинов не очень нужны, по крайней мере ловкость выше 10 ничего не дает, если они носят тяжелый доспех, а вот телосложение дает, оно увеличивает запас здоровья. Харизма вообще не нужна, поэтому эти штрафы нам не страшны. Примерно похожие для воина характеристики мы можем найти у полуорка, только у него и сила, и телосложение +1. Еще раз, двор. Телосложение +1, ловкость -2. Раньше было по-другому. Это поменяли в Enhanced Edition. Почему-то мне сейчас даже полуорк нравится больше. А давайте возьмем полуорка. Только нам тогда надо будет найти подходящий портрет. Есть у нас здесь полуорки? Орк. По-моему, только один портрет на полуорка. Будет все-таки дварф. Класс. Воин. Воин. Очень похож на паладина. Ну, точнее, паладин похож на воина. Может носить шлемы, может носить любые доспехи, использовать любое оружие, может достичь высочайшего мастерства. 5 слотов в любом оружейном навыке. И 3 слота в любом стиле боя. Чуть дальше почитаем с вами бонусы от более высоких уровней в оружейных навыках. При повышении уровня, как и паладин, получает 1 до 10 пунктов здоровья. Ну, основной параметр сила. Это, на мой взгляд, очевидно. Подклассы воинов. Берсерк. Преимущество. Может использовать способность ярость 1 раз в день, плюс 1 использование за каждые 4 уровня после первого. В состоянии ярости, которое длится 1 ход, персонаж получает +2 к попаданию, урону и классу защиты, а также иммунитет к любым эффектам. Очарование, замешательство, страх и слабоумие, удержание, контузии, усыпление, откачивание уровней и заклинанием лабиринта заточения. Персонаж также получает временно 15 пунктов здоровья, и если по окончании действия ярости у него будет меньше 15 пунктов здоровья, он упадет без сознания. Недостатки. После окончания ярости наступает физическое истощение, которое длится 5 раундов. В этом состоянии персонаж получает ухудшение -2 к попаданию, урону и классу защиты. Может достичь только уровня опытности 1 в навыках владения луками, арбалетами, прощами и дротиками. Неплохой, на мой взгляд, класс. Давайте посмотрим, что дальше. Убийца волшебников. При каждом успешном ударе в ближнем бою жертва получает плюс 25% вероятности провала при чтении заклинаний. Ну, то есть можно бить волшебников, чтобы они не кастовали. Но
Если волшебника хорошо ударить, у него и так заклинание сорвется, поэтому не очень нужный навык. Получает плюс 1% сопротивления магии за каждый уровень до 19 уровня. То есть 19% сопротивления магии. Ну так, сомнительное. Начиная с 20 уровня чередуются показатели плюс 5 и плюс 1% сопротивления магии. Не может использовать никакие магические предметы, кроме оружия и брони. В общем, фу, это не хороший класс. Кенсай. Получает улучшение плюс 2 к классу защиты. За каждые 3 уровня получает плюс 1 к попаданию и урону. За каждые 4 уровня получает минус 1 к фактору скорости оружия. Минус 1 это хорошо. То есть, чем ниже фактор скорости у оружия, тем быстрее этим оружием можно сражаться. Может использовать способность Кай один раз в день, плюс 1 использование за каждые 4 уровня после первого. Кай. В течение 10 секунд все успешные атаки персонажа будут наносить максимальный урон. Это прекрасно. Максимальный урон, это значит, что кубик на ваш урон кидать не надо, сразу же будет браться максимальное значение этого кубика. Недостатки. А вот это очень существенно. Не может носить никакие доспехи. Это не компенсируется тем, что он получает плюс 2 к классу защиты. Не может использовать луки, арбалеты, прощи и дротики. Не может носить рукавицы и наручи. Да, очень сомнительный выбор. Знаете, для чего, на мой взгляд, хорош Кенсай? Для того, чтобы потом задуалить его в волшебника или вора. Скорее даже в волшебника. Задуалить это значит превратить один класс в другой и пользоваться после того, как новый класс достигнет уровня предыдущего класса, тогда можно будет пользоваться способностями первого вот этого класса. И получается, что очень многие ограничения Кенсая похожи на ограничения волшебника. Но при этом волшебник будет хорошо сражаться и иметь много здоровья. А что если мы вот так и сделаем? Да, мы попробуем задувалить волшебника с Кенсая. То есть сначала выберем Кенсая для волшебника, а потом задувалим его волшебника. Защитник дворфов. Мне кажется, вот это интересный выбор для того, чтобы отыграть роль нашего дворфа. Может использовать особую способность защитная стойка один раз в день на первом уровне, получает еще одно использование на 4-м уровне, плюс одно использование за каждые 4 уровня после этого. Защитная стойка. На один ход защитник дворфа получает 50 сопротивления ко всем видам физического урона, улучшение плюс 2 ко всем спас-броскам и уменьшение скорости передвижения на плюс 50%. Получает 50% сопротивления ко всем видам физического урона. Меньше физического дамага будет проходить. Медленнее двигается. Ну, хорошая способность для танка, очень хорошая. Получает 5% сопротивления дробящему, режущему, колющему и метательному урону за каждые 5 уровней, вплоть до максимума 20% на 20 уровне. Ну, хорошо сочетается с защитной стойкой. При повышении уровня получает 1d12 пункт О. Это очень хорошо. То есть не 10-гранным, а 12-гранным кубиком будет определяться, сколько здоровья получит ваш персонаж. Недостатки. Раса ограничена дворфами. Может достичь уровня высокого мастерства в топорах и боевых молотах. Может достичь уровня специализации. Сражаться мы сможем не 5 топоры и боевые молоты, но мне кажется, что я буду топорами сражаться. Да. А давайте возьмем для танка. И варвар посмотрим еще. Кстати, здесь варвар это подкласс воина. Раньше варвар был отдельным классом. Интересно. Особенности класса. Не может носить никакие латные доспехи. Интересно, никакие тяжелые доспехи или именно только латные? Наверное, тяжелые доспехи. Может достичь уровня специализации в любом оружейном навыке. Может вложить 2 слота в навык любого стиля боя и 3 слота в навык боя с оружием в обеих руках.
быстрее двигается, обладает иммунитетом к ударам в спину, может использовать способность Ярость Варвара один раз в день, плюс одно использование за каждые 4 уровня после первого. Ярость Варвара. В состоянии ярости, которое длится 5 раундов, персонаж получает улучшение плюс 4 к силе и телосложению, плюс 2 к спас-броску против заклинания, ухудшение минус 2 к классу защиты, а также иммунитет к любым эффектам очарования, удержания, страха, контузии, усыпления, вмешательства, откачивания уровней и заклинания лабиринт. На 11 уровне получает 10% сопротивления к дробящему, колющему, метательному и губящему урону, а также дополнительно по 5% на 15 и 19 уровнях. При повышении уровня получает 1d12 пунктов здоровья. Мне больше всего нравится защитник дворфов. Берсерк еще неплохой. Берсерк. Ну, давайте защитник дворф. Хорошая такая ролевая отыгровочка будет. Мировоззрение. Ну, дворф, наверное, не очень добрый, но дворфы такие, мне кажется, законопослушные должны быть. Давайте это будет законопослушно-нейтральный. Партию я хочу создать добрую, но не упираться в законопослушных добрых, чтобы немножечко было расслоение населения. Параметры. Возвращаемся к тому, что было. 85 было неплохо. Я зачем-то перекинул. Посмотрим. Сила. О, сила 1897. Это прекрасно. Харизма. Давайте вот это все на десяточку скинем. Телосложение, как видите, 19, а не 18. Это как раз расовый бонус, когда дается плюс 1 телосложению у дворфов. О, прекрасно. Прямо сложилось как можно. То есть это как раз компромисс между мин-максингом и ролевой отыгровкой. И не заминимизировал значение, в то же время смог максимально придать значение тем характеристикам, которые нужны. Навыки. Давайте посмотрим, что нам дают вот эти самые очки специализации, сколько очков мы можем вложить, а сколько бонусов мы за это получим. За первое очко навыка персонаж может использовать оружие без ухудшения, то есть оружие будет бить своими стандартными характеристиками по попаданию, и урон будут стандартными, без штрафов. Если персонаж не будет сражаться оружием, с которым не умеет обращаться, то к этим характеристикам будут штрафы. Какие не скажу, но это не важно, просто не сражайтесь оружием, которым не умеете сражаться. Специализация 2 слота. Плюс 1 к попаданию, плюс 2 к урону, а для воинов еще и дополнительные пол-атаки в раунд. Раунд это примерно, насколько я помню, или 6, или 10 секунд игры. Просто где-то 10 секунд я читал, а где-то 6. Мастерство 3 слота. На этом уровне персонаж получает улучшение плюс 3 к попаданию, плюс 3 к урону и еще дополнительные половина атаки, да? Нет, не еще, это все те же, потому что иначе бы и здесь бы складывались попадания и урон. То есть это такие же дополнительные те же самые дополнительные половины атаки, как при 2 слотах. 4 слота. На этом уровне персонаж получает плюс 3 к попаданию, 4 к урону, минус 1 к фактору скорости, то есть оружием будет чуть быстрее, как будто бы оружие легче стало. Дополнительные пол-атаки в раунд. И высочайшее мастерство, плюс 3 к атаку. Ну, для нас это, к сожалению, будет недоступно, потому что мы выбрали класс, в котором максимум ограничен 4, и то только для топоров и молотов. Если бы мы взяли другой класс воина, то могли бы добиться и вот этого высочайшего мастерства. Плюс 3 к урону, плюс 3 к попаданию, плюс 5 к урону, минус 3 к фактору скорости и дополнительную атаку в раунд. Это очень желанная цель. Но у нас защитник дворфов. Понятно. Итак, топор. Сейчас мы можем взять только 2, а при повышении уровня сможем увеличивать.
топор, ну и щит. Мы же с вами отыгрываем танка. Меч и щит, да, называется меч и щит, но на самом деле любое одноручное оружие в этом... А может быть двуручное оружие. Я не помню, какой топор мне в игре нравится. Есть там какой-то очень хороший топор, на который я тоже уже пытался прицелиться. Давайте пока будет меч и щит. То есть будем сражаться одноручными топорами. Если будет двуручный топор какой-то в игре, ну тогда у нас появятся дополнительные очки, мы их вложим. Внешность дефолтная. Here I come. I may not make everyone happy. You'll soon sleep with the dead. Steal your... It is. I По-моему, shall неплохо для варфа. Имя. Какое имя для дварфа можно придумать? Для дворфа. Дворф. Мне почему-то кажется, что дварф звучит красивее. Имя — это всегда самое сложное в ролевых играх, да и вообще в любых, мне кажется, играх, где вы создаете персонажа. Можно написать no name. Пусть будет Валик, не путать с Валиком. Так. Следующий персонаж у нас будет вор, но в игре Icewind Dale чистый вор не очень-то и нужен. Пусть это будет женщина, даже надо. Хотя нет, женщины у нас потом будут магами и жрецами. Все обязанности вора в партии неплохо выполняет смешанный класс воин-вор. То есть он полностью будет закрывать все потребности вашей партии в воровских навыках, но при этом он еще и сражаться будет чуточку лучше. Как вам вот этот вот персонаж? Раса. Человек? Человек или эльф? Пусть будет полуэльф. Полуэльф имеет особенности инфравидения, сопротивление 30% магии, очарования и усыпления, карманные кражи 10%, плюс 10% для вора неплохо, укрытие в тенях плюс 5%, а эльфы инфравидение, сопротивление 90% магии, очарования и усыпления, улучшение плюс 1 к урону, к попаданию, прошу прощения, при использовании длинных и коротких мечей, а также любых луков. Неплохо. Слом замков 5%, минус 5%. Карманные кражи плюс 5%. Вот это то, что нужно вору. Воин, вор, смешанный класс. Что значит смешанный класс? Это значит, что ваш персонаж будет одновременно получать опыт в обоих классах. Весь полученный опыт будет делиться поровну между этими классами, и каждый класс будет расти независимо друг от друга. Но при этом количество очков здоровья за прибавление в каждом классе будет меньше, по-моему, в 2 раза. Мировоззрение, ну пусть будет истинно нейтральное, он же даже хаотично нейтральный, он же вор. Параметры. Давайте сначала выкинем хорошую сумму. Ловкость мы потом увеличим, она является. Так, не очень нравится мне сила. Опять не нравится. Здесь общая сумма маленькая. Опять маленькая сумма. Вот сейчас неплохая сумма. Итак, возьмем ну, вор. Он не харизматичный совсем. Интеллект. Интеллект важен для получения очков. Хотя нет, в этой редакции он не важен. Поэтому пусть будет так.
Карманные кражи нам не нужны. А вот поиск ловушек. Ну, пусть будет пока что 40. Установка ловушек также не нужна. Ну и слом замков. Пока что. Так, мы ограничимся. Чем мы будем сражаться? Прежде всего лук. Пусть это будет длинный лук. Ну и, наверное... На что у нас там были бонусы? Длинный и короткий меч. Давайте в ближнем бою он будет сражаться длинным мечом. Here I come. You'll soon sleep with the dead. I'll be the leader for now. I'm tired of trotting around like a damn mule. Steel yourselves! I'll wash me beard in your blood. Huh? Attack! Yes! I shall lead us to victory. Well, looks like I suppose it was only a matter of time. To the learned, my mind grows tired. I must rest. А вот это, мне кажется, неплохо. Имя. Пусть это будет, например, Лаурей. Далее. Далее мы создадим персонажа жреца. Это будет женщина. Очень красивые портреты. Вот это у меня всегда... Вот этот портрет у меня всегда на персонаже. Жрица. Раса. Человек. Класс. Священник. Подклассы. Талос — это, по-моему, злые священники. Нейтральные злые, хаотичные нейтральные, да. Может использовать разряд молнии один раз в день, плюс одно использование за каждые 5 уровней после первого. Может использовать щит бури один раз в день, плюс одно использование за каждые 10 уровней после первого. Щит бури. Заклинатель получает 100% сопротивления электричеству, огню и холоду, полную защиту от обычных снарядов. А сам эффект длится 1 раунд на уровень заклинателя. Ну, такое. Жрец Хельма может использовать способность... Я уже знаю, что мы возьмем под класс Жрец Латандера, но давайте посмотрим. Может использовать способность истинное зрение один раз в день, плюс одно использование за каждые 5 уровней плюс после первого. Может использовать способность ищущий меч один раз в день, плюс одно использование за каждые 10 уровней после первого. Ищущий меч. В руке заклинателя появляется меч с зачарованием плюс 4. Улучшением плюс 4 к урону, который наносит 2d4. 2d4, напомню, это значит 2 4-гранных кубика рубящего урона. Количество атак заклинателя устанавливается на 3. Этот меч нельзя убрать из рук или выбросить, пока не закончится длительность данного эффекта, который составляет 1 раунд на уровень заклинателя. Недостатки. Может быть только законно доброго, законно нейтрального, законно злого и истинно нейтрального мировоззрения. Я, кстати, не прочитал описание, базовое описание класса священник, давайте исправлюсь. Особенности класса. Может носить шлемы, может носить любые доспехи, не может использовать колющие и рубящие оружие. Это как раз почему я вспомнил про то, что не зачитал его характеристики. Как помните, жрец Хельма может использовать меч, так вот, обычно жрецы мечи не используют. Это их классовое ограничение. Может достичь только 1 уровня опытности в любом стиле боя и доступном оружейном навыке. В принципе, это ограничение у всех классов, кроме боевых. Это боевыми классами считаются паладин, воин и рейнджер, которые могут плюс 2 и даже плюс 5 бонус уровней опытности получать. Все остальные классы только по одному. То есть просто уметь сражаться каким-то оружием без штрафов. Обладает способностью изгнания нежити. О нем я уже рассказывал немножечко. Может читать жреческие заклинания. Жреческие заклинания — это очень нужная вещь в этой игре. Прежде всего ради исцеления. Жрец — это ходячая больница рядом с вами. При повышении уровня получает 1d8 пунктов здоровья. Как видите, меньше, чем у боевых классов. Но
И не так мало, как у других более слабых классов, например, у мага. Основной параметр для двойного класса. Почему для двойного? Еще один из дефектов русского перевода. Просто основной параметр для этого класса — мудрость. Ой, прошу прощения. Жрец Латандера может использовать способность удержать нежить один раз в день плюс одно использование за каждые 5 уровней. Может использовать способность удержать нежить, это что-то другое, это не изгнание нежити, в игре разберемся. Может использовать способность Дар Латандера один раз в день плюс одно использование за каждые 10 уровней. Дар Латандера. Заклинатель получает улучшение плюс 1 к попаданию, урону и всем спас-броскам, дополнительную атаку и иммунитет к откачиванию уровня, а сам эффект длится 1 раунд на уровень заклинателя. Прекрасно, на мой взгляд. Недостатки. Может быть только законно доброго, нейтрально доброго, хаотично доброго, истинно нейтрального мировоззрения. На мой взгляд, совсем не недостаток. Берем. Законопослушный добрый, как и наш паладин. Параметры. Нам здесь важны сила, телосложение и мудрость. Так. Причем силу можно уже не проверять, потому что здесь будет 18 без всяких, видите, слэшей и нолик. Итак, интеллект десяточка. Харизма пока что десяточка, потом посмотрим. Видите, мы уже не можем даже телосложение максимум. Хотя в тяжелом доспехе нам все вот так вот. Вот так вот хорошо. Силу увеличить не можем, мудрость не можем. Да. Просто так и будет. Навыки. Вот здесь сложно. Ну пусть пока будет булава и меч и щит. Заклинания. В этой игре есть два основных направления заклинателей. Это жрецы, к которым относятся, собственно, священники, а также друиды и шаманы. У этих видов заклинателей есть изначально данные им наборы заклинаний, которые сразу же доступны им при повышении уровня и при получении уровня и при создании персонажа. Но этот набор персонажей, этот набор заклинаний нельзя увеличить по ходу игры. То есть это закрытый набор заклинаний, который выдается по дефолту. И дальше просто выбираете те заклинания, которые вы будете готовить, ну, при каждом отдыхе, для того, чтобы использовать их в каком-то приключении, в каком-то бою, но при следующем отдыхе вы можете из этого набора заклинаний выбрать другие. И есть так называемые мистические заклинания. Это магия, чародея. У них никакие заклинания бесплатно не выдаются, ну, кроме как при создании персонажей. Там мы сейчас с вами выберем некоторые заклинания. Все остальные заклинания, в том числе при повышении уровня, необходимо изучать из свитков. У жреца, как я уже сказал, все заклинания будут доступны изначально, и из них можно будет выбирать те, которые будем учить в каждый конкретный отдых, каждую конкретную передышку для того, чтобы их использовать. Лечить и благословение. Мои любимые заклинания первого уровня. Давайте лечить 2 раза возьмем. Есть еще неплохое заклинание приказ, по сути усыпляет врага на какое-то время. Заклинание обнаружить зло, которое полностью повторяет аналогичную способность паладина. Паладин у нас уже есть, поэтому заклинание для нашей партии становится бесполезным. Но защита от 2, доспех веры — неплохие заклинания. Внешность есть. А пусть будет вот этот голос. Имя. У жреца Латандера не будет созвучное имя Лера. И дальше у нас будут 2 мага. Я люблю магов в этой игре. Пусть будет маг-мужчина.
Где-то я там видел в оранжевой робе. Неплохой маг. Этот вот. И еще один был тоже. А, я же хотел задуалить. Вот задуалим. Это неплохой маг. Вот. Как я говорил, персонажи, портреты здесь очень красивые. И даже не знаю, какой выбрать. Обычно в таких играх у меня всегда проблема с выбором портрета, потому что никто не нравится. А здесь же наоборот, проблема с выбором портрета, нравятся все. Давайте мы сделаем здесь Кинсая, а потом мы его все-таки как-нибудь справиться. Задуалим мага. Для того, чтобы использовать дуал класс, нам необходим человек. Класс. Вначале берем воина Кинсая, как я уже говорил. Мировоззрение пусть будет законопослушно нейтральным. Параметры. Для мага самой важной характеристикой является интеллект, и поэтому именно его мы сейчас будем делать максимальным. Харизму убираем, мудрость убираем. Ну вот он min-максинг. Пытался я сопротивляться этому, но не получается. Мудрость не хочется уменьшать, но потому что такое немудрый маг? Маг должен быть немножечко, хотя бы не тупым. А харизма, ну да, такой вот необщительный, не располагающий к себе маг. Все, пусть будет так. Навыки. Ну, пусть так как это в будущем будет маг, он и сражается посохами, но при этом будет это делать намного лучше, чем обычный маг. Here I come. I may not make everyone. I think we've squeezed as much out of А this пусть будет table. этот голос. Имя. Какое имя придумать? Кир. Просто Кир. Киргиз. Кирлан. Давайте будет Кирлан. И последний персонаж это маг. Просто маг. Девочка. Это будет обязательно вот этот портрет. Их здесь очень много красивых, но вот этот персонаж у меня такой же классический в партии, как и паладин. Это человек. Класс маг. Здесь есть подклассы. Но мы не будем их выбирать, мы возьмем чистого мага. Просто хочу посмотреть, что такое необузданный маг. Это волшебник, специализирующийся на изучении необузданной магии. Он обладает особыми заклинаниями, при помощи которых может защитить себя от воздействия этой магии и подчинить ее своей воле. Представляет собой новый тип магии, для которой характерны мощные и опасные всплески непредсказуемой магической энергии. Это крайне непредсказуемая магия, поэтому к ее использованию нужно подходить с большой осторожностью. Может запомнить по одному дополнительному заклинанию каждого уровня. Обладает 3 уникальными заклинаниями, записанными изначально в книге заклинаний. Безрассудный двиомер Нааля, щит хаоса и улучшенный щит хаоса. При прочтении любого заклинания существует вероятность 5% возникновения необузданного всплеска. Необузданный всплеск создает абсолютно случайный магический эффект вместо ожидаемого. Он может быть как полезным, так и неблагоприятным для заклинателя и его союзников. Каждый раз при прочтении заклинания уровень
с каким они произносятся, может меняться на 5 выше или ниже относительно текущего уровня самого заклинателя. Нет, я этого не хочу. Так, некромант. Ой, просто маг. Да, меньше заклинаний. Не может носить никакие доспехи. Из оружия может использовать только кинжалы, посохи, дротики и пращи. Может достичь только уровня опытности 1 слот в любом доступном оружейном навыке. Не может изучать навыки стилей боя. Может читать заклинания волшебника, что логично. При повышении уровня получает всего лишь 1d4 пунктов здоровья. Основной параметр для двойного класса — интеллект. Пусть она будет законопослушно нейтральной. Параметры. Интеллект обязательно. Телосложение надо так поднять. А пусть вот так вот и будет. Хоть где-то без максимума. Кинжалы, посохи, дротики, пращи. Ну, пусть она пращой сражается. Вблизь же не пойдет. Какие заклинания мы можем здесь взять? 2 заклинания нам уже предлагают, но мы можем их заменить. Менять мы не будем, потому что это как раз те самые 2 самых нужных заклинания, которые я бы выбрал сам. Варлоха. В том переводе, которым я играл изначально, было мало истощения Варлока. А здесь Варлох. Лохи. Готово. А здесь выбирается одно заклинание, которое мы не просто записали в свою книгу, но еще и выучили, то есть оно готово к использованию. Так, что-то здесь с платьишком не то. Основной цвет одежды, мне кажется, должен быть черным. А дополнительный должен быть черным. Вот так вот. You would do well to queen for a day. Whatever we have to do. Are we going to stand here for the whole year? Все прекрасно. Имя. Имя у меня тоже уже заранее заготовлено. Это Агнес. Так, вот она наша партия. Из этой партии у меня 3 персонажа практически без изменений перекочевали из моего самого первого прохождения. Это Грант, Лера и Агнес. А другие персонажи немножечко поменялись, но по концепции сходятся с тем же, что уже было у меня в партии ранее. Our tale begins here, in the quiet fishing village of Easthaven, one of the so-called 10 towns of Icewind Dale. The tiny community is hardly a town, but rather a collection of ramshackle huts crowded together upon the icy shores of Lech Dineshire. Here, within a dimly lit tavern, a group of travelers sit huddled around a table, swapping tales and making grand plans for the future, completely unaware of the part they are to play in the events that are about to unfold. What's this? New face in town, eh? Well met, stranger. The name is Hrothgar, originally of Hillsfar. But now, after years of traveling up, down, and under Faerun, I am content to call this town my home. Who might you be? Итак, мы начали нашу игру. Сейчас мы пройдем только стартовый диалог и на этом будем закругляться. Мы попали в таверну, стартовая локация, где к нам подошел незнакомец по имени Хротгар. Для того, чтобы узнать, кто мы такие. Ведет он себя довольно дружелюбно. Родом он из другой местности, но прибыл в этот городок. Дальше мы с ним пообщаемся, поподробнее узнаем, кто он такой. Мы же ему тем временем отвечаем. Меня зовут Грант. Whatever your business in these parts might be, I would offer you this small piece of advice. While you're in my town, you do well to be on your best behavior.
Добро пожаловать в Восточную Гавань. Что бы ни привело тебя сюда, позволю себе дать небольшой совет. Пока ты находишься в моем городе, постарайся вести себя прилично. Понимаем, что он здесь шишка. Местные жители находятся под моей защитой, и любой, кто попытается причинить им вред, будет держать ответ передо мной. Уже страшно. Ну что ж, возвращайся к своей выпивке. После долгого путешествия приятнее всего разогнать дорожный озноб, опрокинув пару кружек фирменного напитка Гризеллы. Если тебе нужно где-то остановиться, я советую поговорить с Квимби, хозяином гостиницы «Сугробная» в восточной части города. Снаряжением торгует Помап, его лавка по соседству. Цены у него кусаются, как у любого колимшанца, если не сильнее, но в пути все-таки лучше быть со снаряжением без денег, чем наоборот. Не подготовишься как следует, не выживешь. Когда отдохнешь и приведешь себя в порядок, загляни ко мне. Это к западу отсюда, через пару домов. Я хочу поговорить с тобой об одном деле. До встречи. Прощай, Хротбер. Итак, на этом мы сохранимся и закончим.